Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Madhega Bandhu Matsagin Madguru Manmahadana Manishtarad Madbhagya Madananda Namosute Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemanga Divya Chavisundaraya Tasme Mahaprema Rasa Pradaya Shri Chaitanya Chandaya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandaya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandaya Namo Namaste. Hare Krishna. So Aram Skandam Anjamatheyam 40th ശ്ലോകം. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Vigrahasyat Tvaya Kevalina Vrisha Manyashe Yadi Upasamam Sneha Pasham Nikrintanam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasyat Tvaya Kevalina Vrisha Manyase Yadi Upashamam Sneha Pashani Grantanam. Netam Pumsam Vigrahasyat Tvaya Kevalina Vrisha Manyase Yadi Upasamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna. Ambika Mataji Cholipadu. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yadyupasamam Snehapashan Grantanam. Hare Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yadyupasamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Ramchandra Prabhu. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yadyupasamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna Mataji. Sita Ramarani Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalinamusha Manyase Yedupashamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Vijanana Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yedupashamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Valsala Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yadyupasamam Sneha Pasha Nrigandanam. Hare Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna Mataji Pranamam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsa Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yedupashamam Sneha Pasha Nikrantanam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Nirmala Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yedupashamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Padma Kumari Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yedupashamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Sharadakshi Upasana Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yedupashamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna. Hare Krishna Sindhu Mataji. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Netam Pumsa Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha Manyase Yedupashamam Sneha Pasha Nigrantanam. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Tangamani Mataji. Hare Krishna Mataji. Netam Pumsam Viragasya Tvaya Kevalina Mrisha
മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗഃ സ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേത്വം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദുപശമം സ്നേഹപാശം നികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദുപശമം സ്നേഹപാശാനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യാത് ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശനികൃന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ചൊല്ലിയില്ലേ? ശരി. ഇനി ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം നോക്കാം. ന അല്ല, ഇതം ഈ വിധത്തിൽ, പുംസാം വ്യക്തികളുടെ, വിരാഗ വിരക്തി, സ്യാത് സാധ്യമാണ്, ത്വയാ നിന്നാൽ, കേവലിന മൃഷ തെറ്റായി അറിവ് നേടുക, മന്യസേ നീ വിചാരിക്കുന്നു, യതി എങ്കിൽ, ഉപശമം ഭൗതികാസ്വാദനത്തിന്റെ വിരാമം, സ്നേഹപാശം സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ, നിഗ്രന്ഥനം ഛേദിക്കുക. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രജാപതി ദക്ഷൻ തുടർന്നു. പരിത്യാഗബോധം ഉണർന്നതിനോ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടാൻ
കഴിയുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരുവന് പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഉണരാതെ നീ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെറുതെ വേഷങ്ങൾ മാറ്റി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യവുമില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഒരുവന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് വിരക്തനാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ പ്രസ്താവന ശരിയായിരുന്നു. വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറം വെളുപ്പിൽ നിന്ന് കാവിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും അനന്തരം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കലിയുഗത്തിലെ സന്യാസിമാർ ഭൗതികരായ ഗൃഹസ്ഥന്മാരെക്കാൾ അറപ്പുളവാക്കുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ വർത്തിക്കാൻ ഒരിടത്തും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിൽ ദക്ഷ പ്രജാപതി ശരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ നാരദ മുനി ഹരിയശ്വന്മാരിൽ സവലാശ്വരന്മാരിൽ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിലൂടെ പരിത്യാഗത്തിന്റെ പ്രചോദനം ഉണർത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ബോധദീപ്തമായ അത്തരം പരിത്യാഗം അഭികാമ്യമാണ്. ഒരുവൻ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ, അതായത് ജ്ഞാന വൈരാഗ്യം വേണം സന്യാസക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. കാരണം ആ രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയൂ. ബോധദീപ്തമായ ഈ തലത്തിൽ അനായാസം എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനാദി അസുവൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചയത് അഹൈതുകം. പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അഹൈതുകമായ ജ്ഞാനവും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് വൈരാഗ്യവും നേടുന്നു. പരമദിവ്യത പുരുഷനായ വാസുദേവ ഭഗവാന് ഗൗരവപൂർവം ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ സ്വാഭാവികമായി ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ആവിഷ്കൃതമാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നാരദ് മുനി ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ പുത്രന്മാരെ വാസ്തവത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ബോധദീപ്തരാക്കിയില്ലെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം വാസ്തവമല്ല. ദക്ഷന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും ആദ്യം ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായി ഈ ലോകം പരിത്യജിക്കുകയും ചെയ്തു. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരുവന്റെ ജ്ഞാനം ഉണരാത്ത പക്ഷം അവന് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബോധദീപ്തമായ ജ്ഞാനം കൂടാതെ ഒരുവന് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോടുള്ള മമത ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേതം പുംസാം വിരാഗസ്യ ത്വയാ കേവലിനാ മൃഷാ മന്യസേ യദ്യുപശമം സ്നേഹപാശാനിഗൃന്ഥനം. പ്രജാപതി ദക്ഷൻ തുടർന്നു. പരിത്യാഗബോധം ഉണർത്തി എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടാൻ കഴിയുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരുവന് പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഉണരാതെ നീ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെറുതെ വേഷങ്ങൾ മാറ്റി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാകാൻ യാതൊരു സാധ്യവുമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനാദി അസു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചയത് അഹൈതുകം. വാസുദേവേ ഭഗവതി 1:2-7 1-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത. വാസുദേവേ ഭഗവതി, അതായത് ഭഗവാൻ വാസുദേവനോടുള്ള ഭക്തിയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഏതൊക്കെയാ 2 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയിൽ ചെയ്യാം? ജ്ഞാനം വൈരാഗ്യം. വെരി ഗുഡ്. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പം ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നു. ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനം എന്താ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം എന്താ? ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ, ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതേ. 2-ാം അധ്യായത്തില് അല്ലെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടി. ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ വാസുദേവേ ഭഗവതി, വാസുദേവൻ, അതായത് വസുദേവന്റെ പുത്രനായ വാസുദേവൻ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം, അതായത് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പം പ്രയോജിത ജനതി അസു വൈരാഗ്യം കിട്ടും. പിന്നെ ജ്ഞാനം ചയ അഹൈതുകം. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക. ഒന്ന് വൈരാഗ്യം, ഒന്ന് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വൈരാഗ്യവും വരും, അല്ലെ? ജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ വൈരാഗ്യം കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അത് വൈരാഗ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ജ്ഞാനം കിട്ടുക? എങ്ങനെയാ? ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്?
ആദ്യം ജ്ഞാനം അല്ലെ, ആദ്യം ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വൈരാഗ്യം വരിക. അപ്പൊ വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനാതി അസു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചയതയുതം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജ്ഞാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ? ഭക്തിയോഗയിലെ സേവനത്തിൽ ഏത് സേവനമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ മഹിമകളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ശ്രവിക്കണം. എവിടുന്ന് ശ്രമിക്കണം? സത്സംഗങ്ങളിൽ നിന്ന്. സത്സംഗങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതായത് എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്നാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന്. ആ വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? തെറ്റിദ്ധാരണ തെറ്റിദ്ധാരണ വരും. പാമ്പ് തൊട്ട പാല് കുടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. എന്താ മാതാജി? പാമ്പ് തൊട്ട പാല് കുടിക്കുന്നത്. പാമ്പ് തൊട്ട സർപ്പം തൊട്ട ഇതുപോലെ അല്ലെ, പാല് പോലെയാക്കും അത്. അവൈഷ്ണവാമുഖാതീർണം ഭൂതം ഹരികഥാമൃതം ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം സർപ്പോത്തിഷ്ഠയതാപയ. അവൈഷ്ണവാമുഖാതീർണം ഭൂതം ഹരികഥാമൃതം ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം. സോ ആ വൈഷ്ണവന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഹരികഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാ അവൈഷ്ണവാമുഖാതീർണം ഭൂതം ഹരികഥാമൃതം. ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ? അവൈഷ്ണവാമുഖാതീർണം ഭൂതം ഹരികഥാമൃതം ശ്രവണം നൈവ കർത്തവ്യം സർപ്പോത്തിഷ്ഠയതാപയ. ആ വൈഷ്ണവ മുഖാതീർണം, ആ വൈഷ്ണവന്മാരിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭക്തനല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും ഹരികഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാ? സർപ്പോത്തിഷ്ഠയതാപയ. വൈഷ്ണവനല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ആരും കേൾക്കുകയോ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്യരുത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചാലും മറ്റൊരു പാഠം സ്വീകരിക്കരുത്. കാരണം അതൊരു സർപ്പത്തിന്റെ ചുണ്ടുകൾ തൊട്ട പാല് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പം ഭാഗവത സപ്താഹത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് അവര് ഭക്തന്മാരാണോ എന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല. ഒരു മാതാജി പറയുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ രാസലീലകളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തി കരച്ചില്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താ, വിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കണ്ണിന്റെ അവിടെ ഒക്കെ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര. അപ്പൊ അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒരു കൃത്രിമമായിട്ട് കണ്ണീര്, മുതലക്കണ്ണീര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, കണ്ണീര് വരുത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭാഗവത സപ്താഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? പുറത്ത് പോയിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിച്ചു. അപ്പൊ അത് ശരിയായ ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണോ? അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 4 യമനിയമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഞാൻ വേറൊരു കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിലൊരു മെയിൻ പൂജാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നൈവേദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൂജാരി. ആ പൂജാരി അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി, സേവ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി കാർ ഓടിച്ചു പോവായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ സിഗരറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ട വ്യക്തിയാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഇതെങ്ങനെയാ ഒരു ഭക്തനാവുക? കാരണം ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 യമനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവ കഴിഞ്ഞപ്പാടും സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം നൈവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ, അവിടുന്ന് തന്നെ കഴിക്കും അത്രേ. ആ പ്രസാദം രുചിച്ച് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചിഷ്ടാക്കും. അവിടെ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിലും ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന നൈവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരും വെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ല. പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കറിയിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ, ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം അകത്തുനിന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് ഉച്ചിഷ്ടമായി, നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നീട് അവര് സ്വർണ്ണ പ്രശ്നം വെച്ച് ആ അമ്പലത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ വെച്ചപ്പം അവിടെ ആ ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞത്രേ, ഇവിടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, വൃത്തിയില്ലല്ലോ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നതിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നൈവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടുന്ന് തന്നെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ പൂജാരിയെ പിന്നീട് ദേവസ്വം അവരെ ബോർഡൊക്കെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം എന്താ പറയാ, അത്രയും നമ്മള് ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം കിട്ടണം, വൈരാഗ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും കേൾക്കണ്ട, ശ്രവിക്കണ്ട. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കും. ഓക്കെ, 64 മാല വരെ ജപിക്കും ഒരു ദിവസം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവതവും ഭഗവത്ഗീത ഒന്നും അറിയില്ല, അല്ലെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ഭക്തന് ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല, അറിവ് കിട്ടില്ല. അതെ, അറിവ് കിട്ടാണ്ടായ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതപ്പതന്നെ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
പറയുന്നത്. കാരണം ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ. ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞ വിശ്വാസം. ഫസ്റ്റ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധാതോ ശ്രദ്ധ തതോ സാധുസംഗ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മംഗളാരതി ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ സത്സംഗത്തിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഭജനക്രിയ തുടങ്ങും അല്ലെ, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും, ഭാഗക ശ്രവണം ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനർത്ഥ നിവൃത്തി, എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മത്സരം ഒക്കെ മാഞ്ഞു പോകും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. പിന്നെയാണ് അനർത്ഥ നിവൃത്തി പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ഠ. ആ നിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ആവുക, അതായത് താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കുക. ഭക്തിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കില്ല. നമ്മൾ ഒന്നിക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് പോവാണെന്നർത്ഥം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വിരക്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മള് ഭക്തിയിൽ താഴേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരു മാതാജി തിലകം വെക്കാനൊക്കെ വളരെ മടിയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുമഹാരാജ് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിപ്പം ഓഫീസിൽ പോകണമെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിലും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കളിയാക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിലകം വരച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ തിലകം വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഡിവോട്ടീസിനെ എനിക്കറിയാം. കാരണം തിലകം കണ്ടാൽ തന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരില്ല, മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കാരണം ഈ വൈഷ്ണവ തിലകം എന്താ? ഈ തിലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? വിഷ്ണുവിന്റെ പാദം, ഭഗവാന്റെ പാദം. ഈ 2 വര ഭഗവാന്റെ പാദം, പിന്നെ തുളസി അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തില് ഓട്ടോയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ പ്രഭു ചോദിച്ചു, ഇതെന്താ ചന്ദനം മൂക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് താഴുവാണ്, എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചന്ദനം വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ ആദ്യം ഡിവോട്ടീസിന് മടിയുണ്ട് അങ്ങനെ വെക്കാനൊക്കെ. പിന്നെ അത് വെക്കാതെ, കാരണം യമദൂതന്മാരും യമരാജും അടുത്ത് വരില്ല എന്നാ. തുളസിമാല കഴുത്തിൽ ധരിച്ചവർക്കും തിലകം ധരിച്ചവർക്കും ശരിക്കും നെറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല 12-13 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഓം കേശവായ നമോ, ഓം നാരായണ നമോ, ഓം മാധവായ നമോ, ഗോവിന്ദായ നമോ, അങ്ങനെ ഓരോ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് തൊടണം എന്നാണ് ഗുരുമഹാരാജ് പറയാറുണ്ട്. ദീക്ഷ എടുത്തവര് മാത്രമല്ല, ആ ഷെൽട്ടർ എടുത്തവര് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും തിലകം തൊടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റും എന്നാണ്. വെള്ളത്തിൽ തൊടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മള് കുറച്ചും കൂടെ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമുക്ക് വിരക്തി വന്നില്ല എന്നർത്ഥം. പരമദീപത്വം പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ, അതായത് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഉടനടി കാരണങ്ങളില്ലാത്ത അറിവും ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുവീഴ്ചയും, അതായത് വിരക്തിയും ലഭിക്കും. അപ്പൊ അറിവ്, ആദ്യം നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആത്മാവാണെന്ന അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഞാൻ ആത്മാവല്ലേ, ഈ ശരീരമല്ലല്ലോ. എനിക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് തന്ന സ്വത്തും സ്വർണവും ബന്ധുക്കളും ഇതൊക്കെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് തിരിച്ചെടുക്കാം അല്ലെ. മൃത്യു സർവ ഹരശഃ. ആ ഒരു അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വിരക്തി വരും. നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കല്ലേ, പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ പാർട്ടികളിലും കല്യാണത്തിനും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം അവിടെ ഒക്കെ കുറച്ചു അല്ലെ. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭൗതിക വൈരാഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെയോ ജ്ഞാനം അല്ലെ. ജ്ഞാനം, ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? എവിടെയാണ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം? ഒന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളില് ഗുരുവില്, അതായത് മഹാജനേന ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായ മഹാജനേന ഗതസ്യ പന്ഥ. ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിലാണുള്ളത് അല്ലെ. ഗുരുവാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം തരുന്നത്. ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖ്യ ചക്ഷുലമിതമീന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രഭുവിന് ക്ലാസ് എടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെയും ഓരോരോ രാജ്യത്തും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ ഞാൻ റെഡിയല്ല, എനിക്ക് എന്നും സമയം വേണം, ഞാൻ റെഡിയല്ല, ക്ലാസ് എടുക്കാൻ റെഡിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നീ എന്താണോ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടത്, എന്താണോ അറിഞ്ഞത്, നിനക്ക് ഹരേകൃഷ്ണൻ ജപിക്കാൻ അറിയോ, മതി, അത് പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ആ ഡിവോട്ടി റെഡിയല്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നീ 2 പ്രണാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം എപ്പോഴും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകാൻ. ഒന്ന് ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖ്യ ചക്ഷുനിമിതമീന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. രണ്ടാമത്തത് ഏതാ? നമോ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണ. അല്ല, അതല്ല. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ. അല്ല, തുംഗരോടി വാചാലം.
ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തഥാഹി സ്വപതാന്തികം. സോ ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ, അതായത് ഒന്ന് ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ, അത് ഗുരുവിനെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യവും, കാരണം അവരും ഗുരുക്കന്മാരാണ് നമുക്ക്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെ, പക്ഷെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു അവരൊക്കെ. പിന്നെ നമോ വിഷ്ണുപാദായ എല്ലാ പ്രോപാത്ര പ്രണാമന്ത്രം എല്ലാം അതിൽ വന്നു. കാരണം ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശിലായ ചക്ഷുനിമിതമീന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേന. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരു പരമ്പരയിൽ എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതൊന്ന്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ പ്രണാമിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമന്ത്രാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ അഭിഷ്ടം ആഗ്രഹമായിരുന്നു പൃഥ്വിതീയ ചേതനഗ്രതരാം സർവത്ര പ്രചാര ഹോരമോരനാം, ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിക്കാൻ. ആ ഒരു ഉദ്ദേശം സ്ഥാപിതന്യേന ഭൂതലെ, അത് ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം, ആ രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വന്ന ആ രൂപഗോസ്വാമി ഇവിടെ പാദത്തിലെ സ്പർശം നമുക്ക് എപ്പോഴാ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. ഈ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നീ എവിടെ പോയാലും ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സേവ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരു നമുക്ക് ഒരു സേവ തരും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവും അറിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗുരു പരമ്പരയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും രൂപഗോസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല ആ സേവ നടന്നു കിട്ടും. കാരണം കൃഷ്ണൻ രാധാറാണി നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിവ് തരും, ആ അനുഗ്രഹം തരും, ചെയ്യാനുള്ള ആ സേവ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. കാരണം ഗുരു നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ആ ശക്തിയും നമുക്ക് തരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യ മനുഷ്യനായ ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രാഹ്മണൻ. ആ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ടത് ശ്രീരംഗത്തായിരുന്നു അല്ലെ? ആ ബ്രാഹ്മണൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രാഹ്മണൻ. ഭഗവത്ഗീത ഡെയിലി വായിക്കും. ഭഗവത്ഗീത തലകുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് വായിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വായിക്കുമ്പം? കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ കരഞ്ഞത്? അർജുനന് ഇങ്ങനെ തേര് തെളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഖം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് എത്ര വയ്യാണ്ടായി ഉണ്ടാവും. എന്താ? ഭഗവാന്റെ കഴുത്ത് എത്ര വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ടാ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ. ഭക്തിയില് ലയിച്ചതുകൊണ്ട് മാതാജി. പിന്നീട് എന്താ, അത്രയും പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് അവിടെ തേരിൽ നിന്ന് 18 ദിവസം അല്ലെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടുടനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തവാത്സല്യ രൂപം കണ്ടിട്ട് എന്താ പറയാ, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എന്തിനായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചത് ഡെയിലി ദിവസവും? ഗുരു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു, നീ ഭഗവത്ഗീത ദിവസവും വായിക്കണം. ഗുരുവിന് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല, എന്നിട്ടും പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം അതിലെ ഭഗവത്ഗീത എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ലെങ്കിലും അതിലെ പിക്ചേഴ്സ്, അതിലെ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൽ പുണ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ആരാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാന്ന്? നിനക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം അറിവുള്ളവൻ. കാരണം നീ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം ആണ് പ്രധാനം അല്ലെ? ഒരു ദിവസം ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വ്യക്തി കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പം ആൽമരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പഴങ്ങള്, ചെറിയ പഴങ്ങള് അത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മത്തന്റെ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വള്ളി അതിങ്ങനെ പടർന്നു കിടന്നിട്ട് അതിൽ വലിയ വലിയ മത്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദൈവം എന്ത് സൃഷ്ടിയാണ് നടക്കുന്നത്? ഇത്ര ചെറിയ വള്ളിയിലെ വലിയ വലിയ മത്തനും അത്ര വലിയ ആൽമരത്തില് ചെറിയ ചെറിയ പഴങ്ങളും, ഞാനാണെങ്കിൽ തേരെ തിരിച്ചാക്കിയേനെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചേ? വലിയ കായ വീണിട്ട് ഒരു കായ, ആ ആൽമരത്തിലെ ഒരു ചെറിയ കായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ വീണു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഓർത്തത്, മത്തനാണ് എന്റെ തലയിൽ വീണിന്റെ, മത്തനാണ് ഈ ആൽമരത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് മത്തനാണ് എന്റെ തലയിൽ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ വള്ളിയിലാണ് മത്തൻ. കാരണം നിലത്താണ് മത്തൻ ഉണ്ടാവുക, ആരെ തലയിലും വീഴാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ആൽമരത്തില് ചെറിയ ചെറിയ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി അല്ലെ? നിങ്ങൾ തളിപ്പറമ്പ് തൃച്ചംബര അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും? തൃച്ചംബരം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം. അവിടെ ഒരു മരമില്ലേ? എന്ത് മരാണ്? ചെറിയ ചെറിയ പുളിമരാണോ അത്?
എന്തോ ഒരു മാതാജി വേറെ എന്തോ ആണ് പേര്, പുളിയല്ല അത്. ചെറിയ ഒരു മരമുണ്ട്. ആ മരത്തിൽ കായ്കൾ ഉണ്ടാവേയില്ല. കാരണം അവിടെ ഒരു ഭക്തൻ ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ ഭക്തന്റെ തലയിൽ ആ പഴങ്ങൾ വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നത്രേ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തന് സങ്കടമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എണീച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ ശപിച്ചു. എന്താ പറയാ, ആ മരത്തിന് കായ്കളെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. ആ മരം ഇപ്പോഴും ആ അമ്പലത്തിലുണ്ട്, തൃച്ചംബരം അമ്പലത്തിൽ. അവിടെ ഭഗവാൻ കംസനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഉഗ്രരൂപത്തിലാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ദേവകി വന്നിട്ട് ശാന്താക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യ രൂപത്തിൽ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ അമ്പലത്തിൽ ആനകള് ഉത്സവത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. ഉത്സവത്തിന് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം പൂജാരി തലയിൽ കൊണ്ട് നടന്ന്, അവിടെ ബലരാമന്റെ അമ്പലമുണ്ട്, അവിടെ കൃഷ്ണ ബലറാം കളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഓടി വരും, കൃഷ്ണനും ബലറാമിനോട് ഓടി വന്നിട്ട് അടികൂടുന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഉത്സവത്തിനുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ആന ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്നറിയോ ആനയില്ലാത്തത് തൃച്ചംബരം അമ്പലത്തില്? കാരണം കംസനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ കൊന്നത് ആരെയാ? കുവലയപീഠ ആനയല്ലേ അല്ലേ? ആ ആനയുടെ കൊമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് കൊമ്പിലൂടെയാണ്, കൊമ്പ് പിളർത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൊല്ലുന്നത് ആ ആനയെ. അത്രയും ഉയർന്ന, അത്രയും ശക്തിയുള്ള ആനേനെ ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊന്നു. അപ്പൊ കുവലയപീഠത്തെ കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ കംസനെ കൊല്ലുന്നത്. കംസനെ കൊല്ലുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു കൈ കൊണ്ട് കംസന്റെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ച് മറ്റേ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇടിച്ചിട്ട് കൊന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചതെന്ന് അറിയോ? എങ്ങനെയാണോ കംസൻ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത്, കംസൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പായിട്ട് ദേവകിയുടെ മുടി അതുപോലെ പിടിച്ചു വലിച്ചിരുന്നത്രേ. ആകാശത്തിൽ അശരീരി വന്നല്ലോ, എന്താ പറയാ, ആകാശവാണി വന്നല്ലോ, എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ, ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ തന്നെ വധിക്കുമെന്നുള്ള അശരീരി ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കംസൻ കേൾക്കുകയും കംസന് ഉടനെ തന്നെ കോപം വന്നു അല്ലെ. സ്വന്തം അനുജത്തിയായിട്ട് പോലും കല്യാണ ദിവസം കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ വസുദേവർ പറഞ്ഞു, അവളല്ലല്ലോ, അവളെ മക്കളല്ലേ കൊല്ല, ഓരോ മകനെയും ഞാൻ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ദേവകിയെ രക്ഷിക്കുകയാണ് വസുദേവർ ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് ആ ഒരു പിക്ചർ, ആ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കംസൻ ദേവകിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുടിക്കുന്നത്. ആ രഥത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് മുടി പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുടി പിടിച്ചു വലിക്കും കംസൻ ദേവകിയുടെ. ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? കംസൻ ദേവകിയുടെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യാ, കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് വാള് കൊണ്ട് അല്ലെ, മറ്റേ വാള് കൊണ്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പിക്ചർ ഇത്രേ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ? ഇതിൽ കണ്ടോ കംസൻ ഇങ്ങനെ മുടി പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ദേവകിയുടെ. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ കംസനെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് കംസന്റെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കംസൻ എങ്ങനെയാണോ സമീപിച്ചത്, അതായത് എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ അമ്മയെ കംസൻ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്തത് നോക്ക് അല്ലെ. ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മുടി പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട്. ഭഗവാന് അസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വേണ്ട വന്നില്ല കംസനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. കംസന് വാള് വേണ്ട വന്നു ദേവകിയെ തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നും വേണ്ട വന്നില്ല. അപ്പൊ കംസനെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് കുവലയപീഠത്തെയാണ് ഭഗവാൻ കൊന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃച്ചംബരം അമ്പലത്തില്, കാരണം ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് കംസനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ആ ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു തൃച്ചംബരം അമ്പലത്തില്. പക്ഷെ പിന്നീട് കുട്ടിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ആനേനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് ആന അവിടെ നിക്കില്ല എന്നാ, അതായത് ആ അമ്പലത്തിൽ ആ ഒരു ആചാരം അത് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കേൾക്കണം? വൈഷ്ണവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. ആ വൈഷ്ണവ മുഖാതിർ. ഇപ്പോഴെന്താ ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ എങ്ങനെയാ? വെറും പൈസക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും അല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയാ, രുക്മിണി സ്വയംവരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സാരിയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കും. പിന്നെ കുറെ പൈസ കൊടുക്കും. പിന്നെ കുചേല ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിൽ പൊതി കൊടുത്തിട്ട് കുറെ ആൾക്ക് പൈസ വാങ്ങും. ഈ അമ്പലത്തിന് ഇത്ര ശതമാനം
അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സപ്താഹം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിനോട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരു യോജിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം 7 ദിവസം ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട് ബാക്കി 365 ദിവസത്തില് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും 4 യമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലെ? ചിലപ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും മണ്ഡലകാലത്ത് നമ്മള് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം മണ്ഡലകാലത്ത് ഇവിടെ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു അയ്യപ്പന്റെ ഭജന കുടിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും ഈ ഭാഗത്തുള്ള കള്ളും കഞ്ചാവൊക്കെ അടിച്ചു നടക്കുന്ന ആൺപിള്ളറൊക്കെ ആ ഒരു 41 ദിവസത്തെ 41 42 41 ദിവസത്തെ അത്രയും ദിവസത്തിൽ ആ ഒരു വ്രതത്തില് രാവിലെ പുലർച്ചെ 4 മണിക്ക് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് 4:20-25 പോകുമ്പം അവർക്ക് പച്ചവെള്ളത്തിൽ അവിടെ കുളിച്ചിട്ട് അവിടെ വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാവരും അയ്യപ്പ ഭജനം നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, ഭജനം നടത്തുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു മാസം മാത്രം മണ്ഡലമാസം നന്നായിട്ട് ജീവിക്കവര്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ വന്ന ഉടനെ മാല ഊരിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ, വ്രതം മുറിക്കണം എന്ന് പറയും. വ്രതം മുറിച്ച് എല്ലാ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാം എന്താ പറയാ കള്ള് വരെ കുടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ തെറ്റുകൾ പിന്നീടും ചെയ്യും. പിന്നീട് അടുത്ത കൊല്ലം ആദ്യേ മാലയിട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാരെ, എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പം അവര് നവരാത്രി വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്രതമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർമാർ ചോദിച്ചോ വ്രതം മുറിച്ചോ എന്ന്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് വ്രതം മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവര് എപ്പോഴും വൈഷ്ണവരാണ്, ഇവര് പ്രസാദാണ് കഴിക്കാറ്, വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും മുറിക്കാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ അതിശയാണ് അത്ര, എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം അവര് പണ്ടേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളർന്നതാണ്. വീട്ടില് ഏകാദശിക്ക് ചോറ് കഴിക്കണം എന്ന് വെച്ചാലും വീട്ടിൽ ചോറില്ല, കാരണം ആരും വെക്കാറില്ല അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അമ്മയോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ അമ്മ സച്ചി ദേവി ചോറ് കഴിക്കുമായിരുന്നു ഏകാദശിക്ക്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സങ്കടമായിട്ട് അമ്മയുടെ കാലില് വീണ് പറഞ്ഞത്രേ, അമ്മേ ഏകാദശി ദിവസം മാത്രം അമ്മ ചോറ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ ഏകാദശി ദിവസം ചോറ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അതിലെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ? അരി ഭക്ഷണം, അരി പദാർത്ഥങ്ങള് എന്തുകൊണ്ടാ? പാപപുരുഷൻ ധാന്യങ്ങളിലാണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്. പാപപുരുഷൻ ഉണ്ടാവും ധാന്യങ്ങളിൽ ആ ദിവസം. അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം കുറേ പാപം ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുകയാണ്. നരകത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടും പാപപുരുഷൻ എല്ലാവരെയും ശിക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിന് ദയ തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ദേവി പുറത്തേക്ക് വന്നു. അതാണ് ഏകദാസി. ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത്, ഏക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദാസി. അപ്പം ഏകദാസിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ 11ാം ദിവസം അല്ലെ, 11ാം എന്താ സൂര്യന്റെ സൂര്യഗ്രഹണ ആ ഒരു സമയത്ത് 11ാം ദിവസം വന്ന ദേവിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് ഭഗവാന് ദയ തോന്നിയിട്ട് വന്ന ദേവി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പാപപുരുഷനോട്, നീ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാരെയും ശിക്ഷിച്ചോളൂ, പക്ഷേ മാസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഏകാദശിയായ ഈ ദേവി വന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കും, പാപം ചെയ്തവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ പാപപുരുഷൻ ചോദിച്ചു, അന്ന് ഞാൻ എവിടെ പോയി ഒളിക്കും ആ സമയത്ത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നീ ധാന്യങ്ങൾ പോയിട്ട് അന്ന് ദിവസം ഒളിച്ചാ മതി. അപ്പൊ ഏകാദശി ദിവസം പാപപുരുഷൻ ധാന്യങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവർക്ക് പാപം ഭുജിക്കുകയാണെന്നാ പറയാ അന്നത്തെ ദിവസം, ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്താലും. അപ്പം ഭഗവാന് ഏകാദശി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് അന്നം ഓഫർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് വീട്ടിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കണ്ട. വീട്ടില് ഏകാദശി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കാരണം ഒരു വീട്ടില് ഏകാദശി എടുക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ മാതാജി എന്ത് ചെയ്തു, സാബുദാനെ കൊണ്ട് വട ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. സാബുദാന പപ്പടമൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ സാബുദാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വട, പിന്നെ കിച്ചടി, പിന്നെ നിലക്കടല വേവിച്ചു കൊടുത്തു, കിഴങ്ങും ഫ്രൂട്ട്സ്, സാലഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും അപ്പൊ അറിയാണ്ട് ഏകാദശി എടുത്തു. കാരണം അവർക്ക് ചോറും ചപ്പാത്തിയൊന്നും കഴിക്കുന്നത് തന്നെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ പിന്നീട് ഏകാദശി എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്ട്ലിയും കൂടെ ചില ആൾക്കാര് തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടി ഏകാദശി എടുക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് നിർജ്ജലാണ് എടുക്കുക, വെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഠിന വ്രതമൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നിർജ്ജലായിട്ടൊക്കെ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകാദശി എടുക്കുന്നത്. കാരണം മാസത്തിൽ 2 ദിവസം
ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വയറിന് റെസ്റ്റായി, ലിവറിന് കുറച്ച് ഡിറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ നടക്കും. അതായത് എന്താ പറയാ, കുറെ വിഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ദിവസം കുറച്ച് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ അപ്പം പക്ഷെ ഉദ്ദേശം എന്താ ശരിക്കും, അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവോ തടി കുറക്കാനായിട്ട് ഏകാദശി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ? ഇല്ല. പിന്നെ വളരെ അതില് കുറച്ച് ഫലം ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്നാലും കുറച്ചുണ്ടാവും, എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എടുക്കുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇപ്പം നമ്മള് ഏകാദശി മഹാത്മ്യത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു അസുരൻ അറിയാതെ കാട്ടിൽ പെട്ടു, അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, കുറച്ച് ഫലങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ അറിയാതെ ഏകാദശി എടുത്തിട്ട് പോലും, അറിയാണ്ട് എടുത്തിട്ട് പോലും ഗുണം കിട്ടി അല്ലെ? അപ്പൊ അറിയാതെ നാമം ജപിച്ചാലും ഗുണം കിട്ടുമോ? സാങ്കേതികം വാൽമീകി അങ്ങനെയല്ലേ മാതാജി, അറിയാതെയല്ലേ? നമ്മള് ഇതില് പഠിച്ചില്ലേ, ഇപ്പൊ 6ാം സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. 6-ലെ 2-ാം അധ്യായത്തില് യമദൂതന്മാര് യമരാജൻ യമദൂതന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്, സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം വാ സ്തോപം ഹേളനമേവ വാ വൈകുണ്ഠനാമ ഗ്രഹണം അശേഷാകഹരം വിതോ. സാങ്കേത്യം പാരിഹാസ്യം, എങ്ങനെയായിട്ട് നാമം ജപിച്ചാലും, എങ്ങനെ സാങ്കേത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോഗമായിട്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തമാശ, പാരിഹാസ്യം, നിങ്ങളൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമയായോ, തമാശയായിട്ട് നാമം ജപിച്ചാലും, സംഗീത വിനോദമായി. ഒരു സിനിമയിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയിലെ പാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ജപിച്ചാലും, അവഗണനയോടെ ജപിച്ചാലും തീർച്ചയായും അല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണെ, പവിത്ര നാമം ആരാണോ ജപിക്കുന്നത് അവരെ പാപകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നിർവീര്യമാകുന്നത്. അതായത് ആര് നാമം ജപിച്ചാലും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരിധിയില്ലാത്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം. പരിധിയില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ അതേതാ? എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിധിയില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ? അറിയോ? പരിധിയില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഏകാദശി അല്ലേ? പരിധിയില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ അറിയോ? എന്താ അത്? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിധിയില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ? ജീവികളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു. എന്താ മഞ്ജരി? ബ്രഹ്മഹത്യാഭാവം. ഓക്കെ, അത് പരിധിയില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ എങ്ങനെയാവാ? മാത്രം പാപങ്ങൾ, ഈ പാപങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ആ പാപങ്ങളുടെ പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട്? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. വൈഷ്ണവ നിന്ദ. ഓക്കെ, വൈഷ്ണവ നിന്ദ അത് പരിധിയില്ലാത്ത പാപം തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ പരിധിയില്ലാത്ത പാപം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല. പരിധിയില്ലാത്ത പാപം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ, അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ഏത് പാപ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ അതുപോലും ഇല്ലാതാകും. അതുപോലും ഇല്ലാതാകും. ഓക്കെ, പരിധിയില്ലാത്ത പാപങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പാപാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലും ഇല്ലാതാകും. അതിന്റെ അത്രയും മഹാത്മ്യാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജപിച്ചാലും, അയാൾ തമാശയായി ജപിച്ചാലോ, സംഗീത വിനോദത്തിനായി ജപിച്ചാലോ, അശ്രദ്ധമായി ജപിച്ചാലോ, പരോക്ഷമായി ജപിച്ചാലോ, എല്ലാ വേദ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്താ? നാമം ജപിച്ചാൽ ഉടനടി മോചനം ലഭിക്കും അല്ലെ? എല്ലാ പാപങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ, നമ്മൾ എന്താ അജാമിളൻ ജീവിതകാലം മുഴുവനും പാപം ചെയ്തു, അവസാനം നാരായണ, അതും മകനെ വിളിച്ചിട്ട് മോക്ഷം കിട്ടി. നമുക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താ പോരെ? എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എണീച്ച് ജപിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? അവസാനം നമുക്ക് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചാ പോരെ? അന്തേ നാരായണ വിളിക്കാൻ തോന്നണ്ടേ മാതാജി? നമുക്ക് പറ്റണ്ടേ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും അജാമിളൻ ആവണമെന്നില്ല. പിന്നെ അജാമിളൻ വിളിച്ചപ്പാടും തിരിച്ചു പോയോ? ഇല്ല, അജാമിളന് പുനർജന്മം കിട്ടിയത്. അതായത് ഇവിടെ പോയ ഹരിദ്വാറിൽ പോയി പിന്നീടും നാമം ജപിച്ച്, പിന്നീട് അജാമിളൻ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു? വീണ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ? അറിയാണ്ട് അതിങ്ങനെ. അപ്പം അജാമിളന്റെ കഥ നമ്മൾ അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. അതില്ല, അജാമിളൻ അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്
അജാമിളന്റെ ലീല തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല. ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. അജാമിളന് പിന്നീട് ബോധോദയം ഉണ്ടായി. അജാമിളൻ കാണുകയാണ് അല്ലെ, യമരാജന്മാരും യമദൂതന്മാരും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമൊക്കെ അജാമിളൻ കേൾക്കാണ്. എന്നിട്ട് അജാമിളന് മനംമാറ്റം ഉണ്ടായി. പിന്നീട് നന്നായിട്ട് നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാണ് അജാമിളൻ ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്നില്ല ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദിവസം വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി നാരായണനെ. ഏതാ? അജാമിളൻ മകനെ ദിവസം വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദിവസം നാമജപം വരെയായിരുന്നു. ദിവസവും നാമജപമാ, ദിവസവും ജപിക്കുമായിരുന്നു അജാമിളൻ അല്ലെ? മകനെ വിളിച്ചോണ്ട് മുമ്പായിട്ട് ദിവസം വിളിക്കുകയായിരുന്നു. മകനെ ദിവസം വിളിക്കായിരുന്നു. അതെ, നാരായണ നാരായണ എന്നുള്ള വിളിക്കായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ചിലപ്പം ജഗന്നാഥനോട് പറയാ, നമ്മളും അജാമിളനെ പോലെ പാപം ചെയ്ത ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥനെ വിളിച്ച അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മോക്ഷം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോട്ടെ. കാരണം നമുക്കറിയില്ല എത്ര പാപങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തത് അല്ലെ, നമുക്കറിയില്ല. ഇല്ല മാതാജി, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതല്ലേ മാതാജിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് ഗുരുമഹാരാജ് തന്ന പേരാണ്. എനിക്ക് ഗൗരംഗ എന്ന് ഇടാനായിരുന്നു. ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഗൗരംഗ, പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഗൗരംഗി എന്ന് ഇടാനായിരുന്നു ഈ ആഗ്രഹം. അപ്പം എന്റെ പ്രഭു പറഞ്ഞു ഗുരുമഹാരാജ് തന്ന പേര് ജയില് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ജഗത് പാല, ജനാർദ്ദനൻ, ഒരുപാട് പേര് തന്നു ഗുരുമഹാരാജ്. ഒരു 10 പേര് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തോന്ന്. അപ്പം ചെറിയ കുട്ടി ഏത് ജഗത് പാലകൻ, ജനാർദ്ദനൻ, പിന്നെ ജഗത് ലോകം, എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ പേര്. അവസാനാണ് ജഗന്നാഥൻ എന്ന് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവസാനത്തെ പേരായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ ഉടനെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അത് വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്കിന്ന് ഇതും കൂടെ കേൾക്കാം. എന്താ പറയാ, ഇന്നത്തെ ഇത് ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം. എന്താ വരുതി ഏകാദശി അല്ലെ? വാരുണി ഏകാദശി. വരുദിനി ഏകാദശി. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഏകാദശി എടുക്കുക, കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാൻ. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ 64 പറ്റുമെങ്കിൽ 64, അതിൽ കൂടുതൽ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുന്നവര്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റാത്തവര് മിനിമം 25 മാലയെങ്കിലും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം 16 നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ 16 തന്നെ ചെയ്യണ്ട. കുറച്ചധികം നമ്മള് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ചധികം നാമം ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വരുദിനി ഏകാദശി വൈശാഖ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ സമയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വരുദിനി ഏകാദശിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭവിഷ്യോത്തര പുരാണത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഹേ വാസുദേവ, അങ്ങേക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. വൈശാഖ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷ ദിനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏകാദശിയുടെ നാമത്തെയും മഹത്വത്തെയും കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാലും. കൃഷ്ണ ഒരു മിനിറ്റ്.